آج کا وظیفہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جن کا پرس خالی ہے، جن کے پرس میں کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ آج کا وظیفہ میرا ان تمام بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو ہر مہینے پیسوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جو میرے بھائی ملازمت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ کم ہے، ان سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ پورا مہینہ پریشان رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج میری ان بہنوں کے لیے خوشخبری ہے جو ہر مہینے پریشان رہتی ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے لیکن اخراجات کم اجرت کی وجہ سے پورے نہیں ہوتے۔ میرے جن بھائیوں کے نصیب میں جو بھی پریشانیاں ہیں اس وظیفے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی، جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو میری بہنیں ہر وقت پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں جھگڑا وغیرہ رہتا ہے، میاں بیوی کے آپس اختلافات گھر کے اخراجات کی وجہ سے ہر وقت رہتے ہیں، وہ میری بہنیں وہ میرے بھائی بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے، ایک بار آپ کر لیں ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ روزانہ صبح شام بھی آپ اس کو پڑھ لیں بہت زیادہ بہتر ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ آج ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو کرنے کے بعد میں خود بھی اس سے مستفید ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے ایسی نعمتوں سے اس وظیفے کے بعد نوازا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کا اتنا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس وظیفے کے بعد بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ تو آج آپ بھی یہ وظیفہ کریے، آپ کو بھی اللہ پاک اسی طرح ہی نوازے گا جس طرح اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں بے شمار رزق کے خزانے عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی جھولیاں رحمتوں برکتوں سے بھر جائیں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے جو ابھی تک اس ویڈیو پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، آج کل ہر کوئی بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ دین کی دوری کا شکار ہے اور ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، قرآن پاک پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے دوری اختیار کر لیتا ہے، بس صرف مستقبل کی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں نے تو آج فلان کام کرنا ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، آج یہ کر لیا، کل وہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، بس اس طرح کی دنیاوی پلاننگ میں انسان ہر وقت مشغول رہتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں دل لگا کر رکھتا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسے دین سے دور کر دیتا ہے، نمازوں سے دور کر دیتا ہے، اپنے ذکر سے اسے غافل کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ دین سے نزدیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہی رات کو اپنے بستر پر جائیں تو سارے دن کی باتیں سوچا کریں، سارے دن کی پلاننگ سوچا کریں کہ آپ نے آج سارے دن میں کیا کیا، ہم نے آج سارے دن میں کیا کام کیا، ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں لا کر اس کو یاد کر کے ساری چیزوں کو دیکھا کریں کہ آج پورے دن میں آپ نے کیا کیا، کہ آج کے دن ہم نے یہ کام کیے اور آگے ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خود بخود کرنے لگ جاتا ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے قریب آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے، ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ رب سنتا ہے تو وہ اتنے قریب ہو کر سنتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو تو نماز پڑھا کریں، نماز میں مانگا کریں، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ پاک سے اس حالت میں مانگتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات کے اتنا قریب ہوتا ہے، وہ پھر مستجابی بندہ بن جاتا ہے۔ مستجاب بندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے بزرگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے کہ اگر ہم اس سے دعا کروائیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ اے بابا جی ہمارے لیے فلاں دعا کر دیجئے، یا کسی جگہ پر اگر کوئی آپ کا عزیز جا رہا ہوتا ہے کسی سے کوئی دم وغیرہ یا کوئی چیز وغیرہ لینے کے لیے، تو وہاں پر بھی کوئی بزرگ یا حافظ وغیرہ ہوتے ہیں، یا کوئی اسلامک بہن ملی ہو یا کوئی اسلامک بھائی ملا ہو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ اللہ پاک کے بہت قریب ہے، ہم اس سے دعا کروا لیتے ہیں، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستوں، ماہ شعبان المعظم کے آخری دن شروع ہیں،
کچھ دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. شب رات گزر چکی ہے, ہمیں بالکل بھی نہیں پتا, نہ مجھے نہ آپ کو, کہ شب برات کی رات میں اللہ پاک نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. ان دنوں کو کسی صورت ضائع نہ کریں, یہ بہت ہی بابرکت قبولیت کی ایک ایک گھڑی ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا ہو, اللہ پاک آپ کو اتنی دولت دے کہ آپ سے سنبھالی ہی نہ جائے. آج کا جو بہترین عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اس کو کیسے کرنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, کس چیز کے اوپر پڑھنا ہے, بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس سے پہلے میری جن بہنوں اور میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا, ان کے لیے اور آج شبان الموزن کے آخری دنوں کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے, اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی ہی بدولت ہماری تمام حاجات اللہ پاک پوری کر دے. آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے مالک, اے میرے پیارے مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تیری ہی بادشاہی ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے اللہ پاک, ہم تیری ہی بارگاہ میں تجھ سے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ پاک, ہمارے ان گناہگاروں ہاتھوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ پاک, جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ پاک, میری جن بہنوں نے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا, ان کی دعا کو ضرور قبول فرما. اے اللہ پاک, میرا جو بھی بھائی, میری جو بھی بہن جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے, جس حاجات کو مد نظر رکھے ہوئے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے, اس کی جو بھی جائز پریشانی ہے اللہ پاک اس کو ختم فرما. اے اللہ پاک, ملک پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ پاک, ہماری اس ویڈیو کو میرا پیارا بھائی, میری پیاری بہن دنیا کے جس بھی ملک سے اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پاک, اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ پاک, اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام جائز مشکلوں کو دور فرما. اے اللہ پاک, جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی, اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ پاک, ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ پاک, ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پاک, ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ پاک, جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, میرے عزیزو کار, اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے عزیزو کار, جتنے بھی بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی, جو بھی گناہ کیے, ہم اس کے لیے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ پاک, ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک, ان کی خیر فرما. اے اللہ پاک, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ پاک, انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ پاک, انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ پاک, پیارے حبیب کا واسطہ, تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا واسطہ, پیارے حبیب کی کالی کملی کا واسطہ, تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ, گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ. اے اللہ پاک, پیارے نبی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ. اے اللہ پاک, پیارے نبی کا واسطہ. اے اللہ پاک, اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے, اس کی جو بھی حاجات ہے, جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے, اس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما, اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. میرا جو بھی بھائی, میری جو بھی بہن جس بھی مقصد کے لیے پریشان ہے, اس کا مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرما, اس کی پریشانیاں دور فرما. آمین یا رب العالمین. آپ سب دوستوں نے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے, اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی. اس میں کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری بھی حاجات پوری ہو جائیں اور ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے. تو دوستو, آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے, اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ایسی بہترین ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں. پیارے دوستو, پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ کر سمجھ کر پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے. ویڈیو کاٹ کر سکپ کر کر بالکل نہیں دیکھنا. اگر آپ ویڈیو کاٹ کر یہ سکپ کر کے دیکھیں گے تو وظیفے کی ایک ایک بات, ایک ایک چیز اس ویڈیو میں بڑی خاص ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ ویڈیو کاٹ کر دیکھیں اور کوئی خاص حصہ مس ہو جائے. اس طرح آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی نہیں آئے گی, اور پھر آپ وظیفہ جب کرنے بیٹھیں گے تو اس سے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, پھر اس کے بعد وظیفہ کیجیے گا, تاکہ اللہ پاک کی خاص رحمت سے آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہو سکے. اگر ابھی تک آپ نے اپنے پرس میں کوئی چیز نہیں رکھی تو فوراً رکھ لیجئے. ماہ شعبان ابھی ختم نہیں ہوا, آپ کے گھر رزق سے بھر جائے گا. آپ نے بہت ہی آسان سا عمل ہے, آپ کے گھر میں کچن میں کھانے کی اشیاء بہت سی موجود ہوں گی. دالیں ہوتی ہیں, چاول ہوتے ہیں, آٹا ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی. اس میں سے آپ نے کوئی بھی سفید رنگ کی چیز لے لینی ہے. مثال کے طور پر گندم کا دانہ لے لیں, کوئی ایسی دال لے لیں جس کا دانہ سفید کلر کا ہو, جیسے ماش کی دال ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دال جس کا دانہ سفید ہو, یا سب سے بہتر ہے کہ چاول کے دانے لے لیں. آپ نے 5 دانے چاول کے لے لینے ہیں. اب آپ نے ان دانوں کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو فی الحال ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے. اب آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے. اس
उसके बाद आपने सबसे पहले इन 5 दानों में से एक दाना लेकर अपने सीधे हाथ के ऊपर रख लेना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। आपने किसी किस्म की किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी, ना ही कोई आपसे गुफ्तगू करेगा। आप ये वजीफा तन्हाई में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अक्सर होता क्या है कि लोग वजीफा पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आवाज बंद करके सामने कभी टीवी चल रहा होता है या पास में बच्चे खेल रहे होते हैं या फिर घर के कुछ अजीजोकार बड़े बुजुर्ग छोटे बहन भाई आसपास बैठे होते हैं, लोग उनसे गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं और साथ वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं। इस तरह वजीफे का फायदा नहीं होता। आप लोग ये वजीफा अल्लाह पाक से हमकलाम होकर तन्हाई में करना है, बहुत ही तवज्जो यकीन कामिल के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा 100% होगा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के वजू किया, उसके बाद आप मुसल्ले पर बैठ के 5 चावल के दाने लेकर आपने प्लेट में रख के अपने सामने रख लेने हैं। उसमें से कोई एक दाना उठाकर सीधे हाथ की हथेली में रख के मुट्ठी बंद कर लेनी है। उसके बाद आपने 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या इसके अलावा अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें, इन तीनों के अलावा भी कोई भी पढ़ लें, लेकिन आपने जो भी दुरूद पाक शुरू में आगाज में पढ़ना है वो 3 दफा पढ़ना है। इसके बाद जो आपने एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी जो बंद की हुई है, इसके ऊपर आपने एक वजीफा करना है। ये वजीफा किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं। जिस वक्त जहां आपको जैसे वक्त मिले आपने इस वजीफे को कर लेना है। दिन में रात में किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को कर सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं। हर बंदे को इजाजत है, आपको जब वक्त मिले आपने ये वजीफा कर लेना है। ये वजीफा किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको करना बावजू हो, आप मसल्ले पर बैठे हो और अल्लाह पाक से हम कलाम हो। जब आपने हथेली पर चावल का दाना रख लिया और उसके बाद आपने इस मुट्ठी को बंद कर लिया, उसके बाद आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप अल्लाह पाक की बारगाह में पेश हैं, आप अल्लाह पाक से हम कलाम है, किसी किस्म का आपका दुनियावी ताल्लुक खत्म हो गया, आप अल्लाह पाक की बारगाह में पेश हैं। उसके बाद आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने उस चावल के दाने के ऊपर 30 बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रज़ाकू को पढ़ना है। या रज़ाकू को कैसे पढ़ना है? बहुत ही बेहतरीन रिज़्क का ये अमल है, बहुत ही रिज़्क का बेहतरीन अल्लाह पाक 99 नामों में से ये नाम है। आपने इसको पढ़ना कैसे है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकू एक बार हो गया, फिर आपने दोबारा फिर पढ़ा या रज़ाकू 2 बार हो गया, इसके बाद आपने फिर रिपीट किया तो या रज़ाकू 3 बार हो गया। अब आपने या रज़ाकू को 30 बार पढ़ना है, 30 टाइम्स पढ़ना है। जब आपका ये 30 दफा या रज़ाकू चावल के एक दाने के ऊपर मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने हर मुट्ठी खोल के वो चावल का दाने के ऊपर फूंक मारनी है और चावल का दाना जहां पर बाकी दाने पड़े हैं उससे थोड़ा सा साइड पर रख देना है। इसी तरह फिर आपने चावल का दूसरा दाना उठा लेना है और उसके ऊपर भी आपने 30 बार ही या रज़ाकू पढ़ना है। इस तरह ये 5 दानों के ऊपर आपने 30 बार या रज़ाकू का ये अमल करना है। जब आपका ये या रज़ाकू का 5 दानों के ऊपर अमल मुकम्मल हो जाए, इसके बाद आपने इन चावलों के दानों को 5 के 5 को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी पर रख लेना है और मुट्ठी को आपने बंद कर लेना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर एक और वजीफा इसके साथ पढ़ना है और वो वजीफा आपने सूरत कौसर का पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मेरे साथ तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लिहि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्दर। ये सूरत आपने 10 मरतबा पढ़नी है, 10 टाइम्स पढ़नी है। और जब आप 10 दफा ये सूरत पढ़ लें तो उसके बाद आपने जो मुट्ठी बंद की हुई है इसको खोलकर इन चावलों के 5 दानों पर इस सूरत कौसर को 10 बार पढ़ने के बाद आपने फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने इस अमल को शुरू करने से पहले अपने पास एक छोटा सा कागज या कोई शापर का छोटा सा साफ टुकड़ा जिसको आप गिरा भी लगा सके या कोई कपड़े का हिस्सा ले लें जिसको भी आप गिरा लगा सकें, आपने वो अपने पास पहले से ही रख लेना है। उसके बाद आपने इन 5 दानों को उस कपड़े के अंदर, उस कागज के अंदर, उस शापर के अंदर, जिसमें भी आपको बेहतर लगे, जिसमें आप बेहतर तरीके से इसको महफूज कर सकते हैं, आप उसमें इन 5 दानों को रख कर आपने वो जगह को बंद कर देना है। अगर आपने कपड़े में रखा है तो गिरा लगा देनी है, अगर आपने कागज में रखा है तो उसको फोल्ड करके आप उसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं। जिस तरह तावीज बनाया जाता है वैसे आप उन दानों को
कागज में रख के ऊपर शीशा टेप लगा दें, या कोई भी आपके घर में जो भी टेप मौजूद है आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आपने अगर शापर में रखा है तो शापर में भी रखकर आपने उसको गिरा लगा देनी है। इन 5 दानों को आपने अपने पास जब इस वजीफे को पढ़ने के बाद महफूज कर लिया, उसके बाद आपने अपने पर्स में रख लेना है। शबानुल मौज़म का बेहतरीन वजीफा है, ये इतना खास वजीफा है, इसको मैंने जब किया उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, मैं गिन ही नहीं सकता। मैं हर वक्त अल्लाह पाक का इसी जात का शुक्र अदा करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी और मैंने इस महीने में, इस बाबरकत महीने में इस वजीफे को किया, और अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा कि मैं आपको गिनवा ही नहीं सकता। इतना शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा। तो जब तक शबानुल मौज़म का आखिरी महीना है, आखिरी दिन है, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, इसको किसी सूरत जाया न कीजिएगा। ये दिन दोबारा फिर अगले साल आएंगे और जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। बिल्कुल भी ना आपको पता है ना मुझे पता है किसने कितना जीना है, किसने कब मर जाना है, किसके नसीब में अल्लाह पाक ने इस महीने में तंगी लिखी है, किसके नसीब में रिज़्क लिखा है। अगर अल्लाह पाक ने हम लोगों को नामा माल हमारे गुनाहों की वजह से अगर नामा माल में कोई सख्ती लिखी है, इस वजीफे को करने के बाद शायद अल्लाह पाक को हमारे ऊपर तरस आ जाए और हमारे नामा माल फिर तब्दील कर दी जाए। मेरे जिन भाइयों के नसीब में जो भी परेशानियां हैं इस वजीफे के बाद वो खत्म हो जाएंगी। जिनके घर में रिज़्क की तंगी है वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। जो मेरी बहनें हर वक्त पैसों की वजह से परेशान है, घर में घरेलू नाचाकियां हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में झगड़ा वगैरह रहता है, मियाँ बीवी के आपस इख्तलाफात घर के अखराजात की वजह से हर वक्त रहते हैं, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये वजीफा आपने कर लेना है, एक बार आप कर लें सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। रोजाना सुबह शाम भी आप इसको पढ़ लें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। हर नमाज के बाद पढ़ लें तो और भी ज्यादा बेहतर है। आपने जो एक दफा महफूज कर लिए ना अपने पास चावल, अगर आप हर नमाज के बाद उसको पढ़ के उसके ऊपर फूंकते रहेंगे तो वो अमल बेहतरीन और मजबूत होता जाएगा। रोजाना सुबह या शाम किसी वक्त एक बार अपने पर्स पर आप सूरत कौसर पढ़ के दम करते रहें तो वो भी बेहतर है। आप अगर नहीं कर सकते तो जब जब आपको वक्त मिले आपने ये अमल करना है। आपने ये वजीफा लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो इतना पैसा अल्लाह पाक आपको देगा कि आपकी सोच भी दंग रह जाएगी। अगर आप हर बार नहीं पढ़ सकते तो एक बार पढ़ लें। रोजाना आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें। जिस नमाज के बाद आप बैठे दुआ करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट का वजीफा है। 30 दफा आपने या रज़ाकू पढ़ना है, 10 बार आपने सूरत कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर 3-3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इतना सा वजीफा 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये वजीफा आपका मुकम्मल हो जाएगा। आपने इस वजीफे को करने के बाद अपने पर्स के अंदर जहां पर आपके चावल के दाने महफूज हैं वहीं पर आपने फूंक मार देनी है और अल्लाह पाक ने आपको इतना रिज़्क देना है, इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये अमल खुद आजमा चुका हूं, इसलिए मैं इतनी बाकायदगी और यकीन का अमल के साथ आपको बता रहा हूं। आप इसको करके देखें, फिर आप खुद ब खुद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपको किस किस नेमत से नवाजा है। और जिन मेरी भाइयों के पास पर्स नहीं है, जिन मेरी बहनों के पास पर्स नहीं है, वो पैसे अक्सर औरतें कहीं पर घर में किसी चीज के नीचे छुपा लेती हैं या मर्द हजरात उसको जेब में रख लेते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी की कोई बात नहीं। वो भी मेरे प्यारे भाई, वो भी मेरी प्यारी बहनें, जहां पर इनकी जरूरी चीजें जेवर वगैरह या इस तरह की कुछ चीज अक्सर लोग घरों में अलमारियों में पैसे महफूज करके रखते हैं, कागजात जेवर वगैरह, वो मेरे भाई वो वहां पर भी रख सकते हैं, वो मेरी बहनें वहां पर भी इस चीज को रख सकती हैं। लेकिन आपने जब रोजाना अगर पढ़ना है तो रोजाना आपको उसको खोलना पड़ेगा और रोजाना आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर फूंक मारनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर बेहतर यही है कि आप अपने पास एक छोटा सा पर्स रख लें और उसमें ये चावल के 5 दाने रखें महफूज करके, दम करके, और फिर उसके बाद आप याद रखेंगे कि अल्लाह पाक के फजलो करम से कोई अल्लाह का बंदा आया था और आपको कोई वजीफा बताया गया था। एक तस्बीह की बरकत से, छोटी सी तस्बीह है, इस छोटी सी तस्बीह की वजह से अल्लाह पाक की कुदरत आप पर इतनी मेहरबान होगी, आप खुद हैरान रह जाओगे। अल्लाह पाक की रहमत और फजलो करम से बहुत ही वसी और बहुत बाबरकत वजीफा है। जब बंदा अपने रब से मांगता है ना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इसकी सोच से ज्यादा इसको अता करता है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल हमारे माशरे में जहली पीर बहुत सारे मंजर आम पर है। हम लोग करते ये हैं कि जब हमें कोई मसला होता है सबसे पहले हमारी बहनें और हमारे भाई उन बाबा हजरात के पास चले जाते हैं जिनको कुरान पाक की तिलावत खुद भी सही तरह पढ़नी नहीं आती। जबकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो बाबा जी की किताब है ना, जो सबसे बड़े बाबा जी हैं, वो है हमारे अल्लाह पाक, वो है हमारा कुरान पाक, वो है हमारी नमाज। अगर आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ कभी तवज्जो के साथ पढ़े ना तो आपको कभी किसी वजीफे की जरूरत ना पड़े। एक एक चीज कुरान पाक के पहले सफे से आखिरी सफे में खुद बोल रही है,
खुद बता रही है। अल्लाह पाक ने सूरत नास क्यों बनाई, अल्लाह पाक ने सूरत कौसर क्यों बताई, अल्लाह पाक ने कुल शरीफ क्यों पढ़े, अल्लाह पाक ने सूरत यासीन क्यों बताई, अल्लाह पाक ने सूरत रहमान क्यों बताई। कुरान पाक में तर्जमे के साथ एक एक चीज खुद बोल रही है और हम लोग उसकी तरफ जाते नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं, सारा दिन दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं और रात को जब हम परेशान होते हैं तो फिर हम लोगों से दुआएं करवाते हैं, फलां से कह दिया यार मेरे लिए दुआ करना, या फिर सुबह उठ के फलां बाबे के पास चले गए, उसको जाके वहां पे पैसों का ज़िया भी किया और हमने अपने गुनाहों की तरफ भी तवज्जो नहीं की कि आखिर हम पर ये सख्तियां, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आप कुरान पाक को पढ़ें, आप रोजाना अल्लाह पाक का कोई एक वजीफा करें, अल्लाह पाक के 99 नामों में से कर लें, कुरान पाक की तलावत में से कर लें। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है इस वजीफे को करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। बहुत ही बरकत, बहुत ही रहमत वाला महीना है। कुछ दिन बाकी हैं, बस 10 से 11 दिन बाकी हैं, इसके बाद ये महीना अगले साल है। फिर अगर रमजान भी आ रहा है, इस महीने को, बबरकत महीने को किसी सूरत जाया ना कीजिए। इंशाल्लाह एक दफा इसको कर लें, आपको इसके फायदे ही फायदे हैं। मेरे तमाम दोस्तों, मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे करामत और बेहतरीन ताकतवर वज़ाइफ बर वक्त मिलते रहें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज हाजतों को, परेशानियों को इस वजीफे की बरकत से दूर फरमाए। मजीद एक नए वजीफे के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरा, अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।